Bismillahirrahmanirrahim. So, our today's topic is basically electric power. But to discuss electric power, we must get a clear idea about electric potential. Electric potential. So, we will revise this topic a little bit, and then inshallah, we will get to know what is potential difference. What is potential difference? We will try to understand it. So, the definition was like this, which we studied in static electricity. Let us say you have a charge. We know that a charge creates a certain area around it. Okay. Let us say this is a certain area around it in which if we bring any other charge, it will be able to exert force on it. That is the electric field of this charge, right? Electric field of this charge. Outside this, it will not be able to exert that much amount of force. Actually, force will be there, but it is not a considerable amount. Okay, even though we keep a charge at infinity, still this one is exerting a certain amount of force on that, but that is very, very slow, very, very low. Like you can apply force on a person by pushing him, by kicking him, or just by giving him a blow. Okay, so I'm just trying to explain you the type of forces that we can apply on others. Whenever we are applying force by hand, it is a large amount, considerable amount. Whenever we are kicking someone, that force is also considerable amount. But whenever I tell you that apply some force on him and you just give him a একটু ফু দিলা, তো বাতাসটা গিয়েও তো একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করবে না। তুমি বললা যে ফোর্স দেয়া হয়েছে, বাট সেটা অবশ্যই একটা কনসিডারেবল অ্যামাউন্ট না, এটা নেগলিজিবল। সো ইনফিনিটিতে যখন আমরা রাখবো তখনও এটা ওইটার উপর ফোর্স দিবে, কিন্তু ফু দেওয়ার মতো, মানে এটা কনসিডারেবল অ্যামাউন্ট না। বাট ইলেকট্রিক ফিল্ডটা কি, এই ফিল্ডটার মধ্যে তুমি ওই ফোর্সটা টের পাবা। লাইক এই ফোর্স, মনে করো একটা পজিটিভ চার্জকে যদি আমরা রাখি, তাহলে তুমি বুঝতে পারবা যে এই পজিটিভটাকে রিপেল করে বাইরে পাঠিয়ে দিতে যাচ্ছে। আবার যদি একটা নেগেটিভ চার্জ রাখি, তাহলে তুমি মানে ফিল করবা যে এটা এটাকে টান মেরে ভিতরের দিকে নিয়ে আসতে যাচ্ছে। কি বলছো, বুঝতে পারছো? তো এরকম আর কি। কিন্তু এটার বাইরে চলে গেলে তাইলে আর ওটা আমরা ফিল করতে পারি না। তো এটা হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ড। তো ইলেকট্রিক ফিল্ডটা আমরা বুঝতে পারলাম। এখন দেখো, খেয়াল করো, আমরা ধরে নিলাম ইনফিনিটিতে একটা ইউনিট পজিটিভ চার্জ আছে, একটা ইউনিট পজিটিভ, ইউনিট মানে 1, পজিটিভ মানে প্লাস। সো নাও as we know that this one will be repelling that one, as it is in infinity, so the force will be negligible amount, but still there is some amount of force, right? So that force is in the outward direction because they are repelling. The force between them is repulsion, not attraction. So now if I want to bring this unit positive charge to a point in the electric field, then what will happen? We have to do certain amount of work, correct? So if I want to bring this one, let us say I want to bring this at point A. Okay, so I will bring this one to point A. So what I have to do, I have to apply some force on it, and due to the force there is some displacement. So whenever force is there and there is some displacement along the direction of force, then what we can say, we have done some work, right? Correct? Yes. Kindly communicate with me, okay, so that I can understand that you are paying attention. So we have applied some force on it and we have displaced it, so we can say that we did some work. So whenever we do some work, like this potential, whenever you hear the word potential energy, this thing should come to your mind. In work power energy, this chapter we have studied this one, if you remember. Let us say on the ground there is an object. If I apply some force on it and lift it to a certain height, I have done some work, right? And whenever we do some work, we lose that amount of energy. If I say that I have done 20 joule of work, then you can assume that I have lost 20 joule of energy from my body. Now, conservation law of energy says that energy can neither be destroyed nor be created. It can only be transformed from one form to other. So the energy you have lost,
it has not been destroyed. Definitely it is somewhere else now in some other kind of form. Okay, so what is that? We already know that the energy lost by me will be stored in this body, and that energy is called আমরা যখন একটা বডিকে গ্রাউন্ডের থেকে উপরে তুলি, আমরা কাজ করছি না, তো কাজ করলে কিছু এনার্জি লুজ হবে, এই এনার্জিটা বডিটার মধ্যে জমা হবে। যে বডিটাকে আমরা উপরে তুলছি ওই বডিটার মধ্যে এই এনার্জিটা জমা হবে, সেই কি এনার্জি হিসেবে জমা হবে, এটার নামটা কি? Sir, kinetic energy. Potential energy. পোটেনশিয়াল এনার্জি, যেটা আমরা ক্যালকুলেট করতাম এভাবে mgh দিয়ে। কাইনেটিক এনার্জির কথা তোমরা যেটা বলতেছো সেটা হচ্ছে হাফ mv স্কোয়ার। তো এটার জন্য ভ্যালোসিটি থাকা লাগে। তোমাদেরকে এটা বলছিলাম, যখনই একটা বডি মোশনে আছে, মুভিং, তখনই আমরা বলবো এটার মধ্যে ভ্যালোসিটি যেহেতু আছে তার মানে এটার মধ্যে কাইনেটিক এনার্জি আছে। বাট এখানে তো বডিটাকে তুলে আমি ধরে রাখছি, এটা নট মুভিং, সো এখন এটার মধ্যে যে এনার্জিটা জমা হচ্ছে সেটা পোটেনশিয়াল এনার্জি। তো তাইলে একটা বডি যেখানে ছিল সেখান থেকে আরেকটা পজিশনে যদি আমরা নিয়ে যাই তাইলে আমরা বলতে পারবো কি এটার মধ্যে পোটেনশিয়াল এনার্জি জমা হবে। ঠিক একইভাবে এই যে একটা চার্জ কি আমি যে ধরে এটা এখানে আনলাম, দেখো তো এই অবজেক্টটাকে আমি এখান থেকে ওখানে নিয়ে গেছিলাম, কিছু কাজ করছিলাম, সেই কাজের ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি ওর মধ্যে পোটেনশিয়াল এনার্জি জমা হয়েছে। ঠিক একইভাবে আমি বলতে পারি একটা চার্জকে যদি আমি এখান থেকে এখানে আনি, তাহলে এই যে এখান থেকে এখানে আনতে আমি যে কাজটা করছি সেই কাজটা এটার মধ্যে পোটেনশিয়াল এনার্জি হিসেবে জমা হবে। এটার সাথে যদি মিলাই, একটা জিনিসকে আমরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় আনছি, তো আনতে যতটুকু কাজ করছি ততটুকু এনার্জি আমার থেকে চলে গেছে, তো আমার থেকে চলে গিয়ে এটা কোথায় গেছে, ওই যে ওই চার্জটার মধ্যে পোটেনশিয়াল এনার্জি হিসেবে জমা হবে। তো সেই জিনিসটাকে আমরা বলতেছি ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল, বিকজ এটা ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে আমরা আনছি। ওকে, তাইলে ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল এটাকে ভি দিয়ে এক্সপ্রেস করা হয়, ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ার্ক ডান। তো মনে করো আমরা এ পয়েন্টে আনছি, এ পয়েন্টে একটা চার্জকে আনছি, তাইলে এটা এ পয়েন্টের পোটেনশিয়াল, তাইলে এটাকে আমরা বলতে পারি ডাব্লিউ ইনফিনিটি টু এ। আমরা কি করছি, ওয়ার্ক করছি। কি ওয়ার্ক করছি, আমরা চার্জটাকে ইনফিনিটি থেকে এ পয়েন্টে আনছি। আমরা চাইলে এটা এইভাবে লিখতে পারি। তো এখন মনে করো আমরা এখানে 1 কুলম্বের জন্য এরকম আনছি, তাই না, 1 কুলম্বের জন্য এতটুকু, সেটাই হচ্ছে আমার পোটেনশিয়াল। তো মাঝে মাঝে তোমাদের কোশ্চেন এরকম থাকতে পারে যে এখানে 5 কুলম্ব আছে, তো যদি 5 কুলম্ব থাকে তাহলে আমরা ক্যালকুলেশন কিভাবে করব, অলওয়েজ 1 কুলম্বের জন্য আমাদেরকে হিসাবটা বের করতে হবে। তাইলে 5 কুলম্ব আনতে আমরা যদি ডাব্লিউ অ্যামাউন্টের কাজ করি, অথবা মনে করো একটা নাম্বার দিয়ে তোমাদেরকে বুঝাই, যদি 20 জুল কাজ আমরা করি, তাইলে 1 কুলম্বের জন্য কতটুকু কাজ করব, 1 কুলম্বের জন্য ওয়ার্ক ডান it will be 20 joule by 5 coulomb equal to 4 joule per coulomb। তো এটাই হবে আমার পোটেনশিয়াল। অলওয়েজ মনে রাখবা, এটা যেটাই দেয়া থাকুক না কেন কোশ্চেনে, আমার 1 কুলম্বের জন্য এটা বের করতে হবে। 1 কুলম্বের জন্য যে কাজ, 1 কুলম্বের জন্য যে কাজ, দেখো 4 জুল পার কুলম্ব, মানে 1 কুলম্বের জন্য 4 জুল, 1 কুলম্বের জন্য 4 জুল। ঠিক আছে, তো সেটাই হচ্ছে আমার পোটেনশিয়াল, ওটাকে আমরা ভি বলি। তো খেয়াল করো তো, ভি ক্যালকুলেট করার সময় আমরা এখানে কি করছি, আমরা এখানে উপরে ডাব্লিউ ছিল, ওয়ার্ক কতটুকু করছি সেটা, নিচে চার্জ কতটুকু ছিল, সে চার্জটাকে আমরা যদি কিউ দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি তাইলে আমরা লিখতে পারি ভি ইজ ইকুয়াল টু ডাব্লিউ বাই কিউ। ওকে, এতটুকু ক্লিয়ার, ভি ইজ ইকুয়াল টু ডাব্লিউ বাই কিউ, এটা কি ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে, এটা মনে রাখো। তো এখন আমরা সার্কিটের জন্য পড়াশোনা করতেছি, বিকজ আমরা কারেন্ট ইলেকট্রিসিটিতে আছি। তো তাইলে এখন আমরা একটা জিনিস দেখবো এখানে। ও আচ্ছা, তোমাদেরকে ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল বলছি, পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স বলিনি। তো এই পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা আমি একটু বুঝাই, এগুলার ব্যাপারে নোট নিও, এগুলা এইচএসসি লেভেল পর্যন্ত কাজে লাগবে ইনশাআল্লাহ। তো মনে করো এ পয়েন্টে আনছো, তো এ পয়েন্টে পোটেনশিয়াল হচ্ছে ভিএ। তুমি যদি এ পয়েন্টে না এনে তুমি যদি বি পয়েন্টে আনো, তাইলে যে কাজ করছো সেটা ভিবি।
ওয়ার্ক ডান ইজ ইকুয়াল টু পোটেনশিয়াল অফ দ্যাট পয়েন্ট, তো তাইলে আমরা ডাইরেক্ট ভিবি কে ওয়ার্ক ডান বলতে পারি। এখন দেখো যদি আমরা ইনফিনিটি থেকে আনি নাই, আমরা কি করছি এ থেকে বি তে নিছি। আমরা কি করছি একটা চার্জ এ তে ছিল, এ থেকে বি তে নিয়ে গেছি, এটার ওয়ার্ক ডান কতটুকু? এইটা কিসের ইকুয়াল হবে? এটার ইকুয়াল হবে। যে দুইটা পয়েন্ট এই পয়েন্ট থেকে ওই পয়েন্টে নিয়ে গেলে যে ওয়ার্ক ডানটা করব সেটা ওই দুইটা পয়েন্টের পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সের ইকুয়াল হবে। এখন এই জিনিসটা অনেকেরই মানতে কষ্ট হয়, তো সেই কারণে আমরা একটু এক্সপ্লেনেশন দেখব কেন এটা এরকম হলো। ঠিক আছে, কেন এরকম হবে যে এ থেকে বি তে নিলে বি এর পোটেনশিয়াল থেকে এ এর পোটেনশিয়াল মাইনাস করলে আমরা এখানে ওয়ার্ক ডানটা পাবো। কেন এটা পাবো সেটা একটু দেখো, বুঝিও প্লিজ, প্রত্যেকটা কথা লজিক্যাল। এখানে যদি কোনো কথা না বুঝো তাইলে আরেকবার জিজ্ঞেস করবা। তো মনে করো আমরা এই যে 1 কুলম্ব এটাকে ইনফিনিটি থেকে যদি বি তে আনি তাইলে কতটুকু কাজ করি সেটাকে আমরা ভিবি বলতেছি, তাই না? আচ্ছা, এখানে বিষয়টাকে একটু এভাবে দেখাই যে মনে করো ওয়ার্ক ডান, ঠিক আছে? তো ওয়ার্ক ডান কোথায়? এই যে ইনফিনিটি থেকে বি পয়েন্টে আনতে আমরা এটা এভাবে লিখি, ওকে, ইকুয়াল টু, মনে করো এখন আমি সরাসরি আনলাম না, আমি কি করলাম এই সেম কাজটাই ইনফিনিটি থেকে বি তে আনার কাজটাই আমি একটু ভেঙে ভেঙে করলাম। কিরকম? আমি ইনফিনিটি থেকে ফার্স্টে এ তে আসলাম, ইনফিনিটি থেকে আমি এ তে আসলাম, দেন এ থেকে আমি বি তে গেলাম। তাইলে দেখো তো আমি আলটিমেটলি ইনফিনিটি থেকে বি তে আনছি না চার্জটাকে, মাঝখানে এ নামক একটা স্টেশনে আমি একটু দাঁড়াইছিলাম আর কি, কোনো অসুবিধা নেই। আলটিমেটলি সেটা এ তে ইনফিনিটি থেকে বি তে আনাই, তো সেটাই আমরা এখানে লিখছি যে আমরা টোটাল ওয়ার্কটা কি করছি ইনফিনিটি থেকে বি তে আনছি। তো খেয়াল করো এই ওয়ার্ক ডানটা মানে হচ্ছে বি বিন্দুর পোটেনশিয়াল, ইনফিনিটি থেকে বি তে আনতে এটা বি বিন্দুর পোটেনশিয়াল। আর এখানে এটা কি ইনফিনিটি থেকে এ আনতে সেটা হচ্ছে এ বিন্দুর পোটেনশিয়াল। সো প্লাস ডাব্লিউ এ টু বি। এবার দেখো তো এটাকে যদি আমি এদিকে নিয়ে আসি তাহলে এটা হবে ভিবি মাইনাস ভি এ ইজ ইকুয়াল টু এ টু বি। তাহলে দেখো তো এ থেকে বি তে নিতে যে ওয়ার্ক ডান, এ থেকে বি তে নিতে যে ওয়ার্কটা আমরা করতেছি সেটা কিসের ইকুয়াল হইলো? ওই দুইটা পয়েন্টের পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সের ইকুয়াল হইলো, তাই না? ওকে, তোমাদের রাখতে হবে যেই পয়েন্টে আমরা নিয়ে যাব সেটার পোটেনশিয়াল মাইনাস যে পয়েন্টের থেকে নিয়ে গেছি সেই পয়েন্টের পোটেনশিয়াল। ভেরি ইম্পর্টেন্ট। জানি না আসলে তোমরা কেউ কোশ্চেন করতেছো না, তো আমার মনে হচ্ছে তোমরা আসলে অনেকে অ্যাটেনশন দিচ্ছ না। যাই হোক, অ্যাটেনশন না দিলে পরে তোমরাই সাফার করবা। আমার কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র তোমাদেরকে পড়ানো এবং ওয়ার্ন করা, আমি দুটোটাই করে ফেলছি, আমার দায়িত্ব শেষ। ওকে, এরপরে আমরা এবার দেখবো স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি। এটা তো শেষ, আমরা বিষয়টা বুঝলাম। এখন আমরা দেখবো ইয়ের জন্য কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি, মানে সার্কিটের যেটা আমরা স্টাডি করতেছিলাম সেই সার্কিটে কিভাবে এটা অ্যাপ্লিকেবল। এটা হচ্ছে আমাদের সার্কিট। তো প্রায় দেখবা এটা হচ্ছে পজিটিভ এন্ড, এটা নেগেটিভ এন্ড, ঠিক আছে? তো এইখানের ক্ষেত্রে আমরা যদি অনেক সময় বলে যে এই যে ব্যাটারিটা, এটা তো একটা ব্যাটারি, ব্যাটারি যে আমরা পেন্সিল ব্যাটারি যেগুলো ইউজ করি রেগুলার লাইফে সেগুলোরও কিন্তু কি আছে, একটা প্লাস এন্ড একটা মাইনাস এন্ড আছে। তো এই দুইটার মধ্যে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স মনে করো 1.5 ভোল্ট। আমরা পেন্সিল ব্যাটারি যেগুলো রিমোটের জন্য ইউজ করি বা খেলনার জন্য ইউজ করি এগুলো জেনারেলি 1.5 ভোল্টের হয়, 1.5 ভোল্ট। আচ্ছা, তো এই দুইটার মধ্যে 1.5 ভোল্ট এটা বলতে কি বোঝায়? ভোল্ট হচ্ছে বেসিক্যালি পোটেনশিয়ালের ইউনিট, আমি হয়তো বলতে ভুলে গেছি। আচ্ছা, তো এখন এটা দ্বারা কি বোঝায়? এটা দ্বারা বোঝায় কি এই দুইটা পয়েন্টের মধ্যে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স হচ্ছে 1.5। আমরা একটু আগে দেখছিলাম না একটা পয়েন্ট এ আর একটা পয়েন্ট বি, এই দুইটা একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্টে নিয়ে যাইতে যে কাজটা হবে সেটা হচ্ছে ওদের পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সের ইকুয়াল। তো এই ক্ষেত্রে যদি আমি তোমাকে বলি যে এই দুইটার মধ্যে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স হচ্ছে 1.5, সেখান থেকে অটোমেটিক্যালি তোমরা বুঝে যেতে পারো যে একটা চার্জকে যদি আমি এখান থেকে ফুলটা ঘুরাই আবার এই পয়েন্টে আনি তাইলে আমার যতটুকু কাজ হবে সেটাই হচ্ছে এই দুইটা পয়েন্টের পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সের ইকুয়াল। ঠিক আছে, তো তাইলে এটা এই পয়েন্টটাকে যদি আমরা এ ধরি, এই পয়েন্টটাকে যদি আমরা বি ধরি, তাইলে এ থেকে ডাব্লিউ, এ থেকে বি তে আমরা নিতে
আমাদের কতটুকু কাজ হবে, এতটুকু কাজ হবে 1.5 ভোল্ট। আমি এটা একটু বলিনি যে আমরা একটু আগে দেখছিলাম যে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স, এটার ইউনিট দেখছিলাম জুল পার কুলম, এটাকে আসলে ভোল্টও লেখা যায়, যেটাকে ভি দিয়ে এক্সপ্রেস করে। তো 1 জুল পার কুলম ইজ ইকুয়াল টু 1 ভোল্ট। তো তাহলে W A to B is equal to 1.5 ভোল্ট। তার মানে একটা চার্জকে আমি এ থেকে শুরু করে ফুল সার্কিটটা ঘুরে আবার যদি এই পয়েন্টে আনি, তাহলে যে পরিমাণ কাজ করব সেটাই হচ্ছে এই দুইটা পয়েন্টের মাঝখানের পটেনশিয়াল ডিফারেন্স, যেটা কিনা 1.5 হিসেবে দেয়া আছে। ওকে, এবার তোমাদের বইতেই আবার ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স নামে আরেকটা জিনিস আছে, ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স, যেটা কিনা অলমোস্ট এর সাথে সেম এই পোটেনশিয়ালের ডিফারেন্সের সাথে সেম। আচ্ছা, মাঝখান থেকে ওহমস লটা একটু বলে রাখি। ওহমস ল আমরা যেটা পড়ছিলাম V is equal to IR, তাই না? এই ওহমস লটা ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্সের জন্য কিরকম সেটা আমরা দেখবো একটু পরে। ওকে, তো এটা হচ্ছে কি পোটেনশিয়াল, ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল V, ঠিক আছে। আর ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স এটাকে আমরা এক্সপ্রেস করি E দিয়ে। এই দুইটা অলমোস্ট সেম, একটু খালি ডিফারেন্স আছে, সেই ডিফারেন্সটাই আমরা এখন ভালো মতো বুঝবো, ঠিক আছে? ইয়েস বাবা, কি? আচ্ছা, তোমরা জিনিসটা একটু বইতে দেখো, আমি একটু আসতেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, তো তাইলে পোটেনশিয়াল মানে হচ্ছে এই যে একটা ব্যাটারির প্লাস থেকে শুরু করে আবার এই বি পয়েন্টে পর্যন্ত আনতে আমরা যে কাজটা করি সেটা হচ্ছে পোটেনশিয়াল। ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্সটা কি, এ থেকে শুরু করে আবার এতে আসতে হবে, এ থেকে শুরু করে আবার এতেই পৌঁছাইতে হবে। তার মানে আমরা এখানে কি কি কাজ করতেছি দেখো তো। আগে আমাদের কাজ ছিল শুধুমাত্র এই যে সার্কিটের মধ্য দিয়ে ফ্লো হয়ে আসি গেলে হবে। এখন এই সার্কিটের মধ্য দিয়ে ফ্লো হয়ে আসলেই হবে না, আবার এই ব্যাটারির বি থেকে এর দিকেও চলে আসতে হবে। এই যে মনে করো এটাকে আমি যদি একটা ব্যাটারি হিসেবে দেখাই, ঠিক আছে, একটা ব্যাটারি, এই যে পেন্সিল ব্যাটারি যেগুলো আমরা রেগুলার লাইফে ইউজ করি দেখতে এরকম, তাই না? এরকম সামনে বাড়ানো যে পার্টটা থাকে সেটা পজিটিভ প্রান্ত আর এটা নেগেটিভ থাকে, ঠিক আছে। তো এই যে সার্কিটটাকে যদি আমি এভাবে দেখাই, এখন পোটেনশিয়াল মানে কি, একটা চার্জ এই যে এ পয়েন্ট, এটা এ পয়েন্ট ধরি, এটা বি পয়েন্ট ধরি, এ থেকে শুরু করে যদি বি পয়েন্ট পর্যন্ত আসে তাহলে যে কাজটা করছে সেটা হচ্ছে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স, মানে ভি, এ আর বি এর মধ্যে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স। ওকে, বাট যদি ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স কি সেটা আমরা জানতে চাই, তাহলে কি করতে হবে, যে পয়েন্ট থেকে আমরা শুরু করব ঘুরে একদম এক্স্যাক্টলি সেই পয়েন্টেই আসতে হবে। তাইলে দেখো এখন কিন্তু পোটেনশিয়ালে যতটুকু কাজ করতেছিলাম তার থেকে একটু বেশি কাজ করতেছি না। পোটেনশিয়ালে আমরা শুধুমাত্র এই বি পর্যন্ত এসেই খালাস, বাট এখন বি পর্যন্ত আসলে খালাস না, আবার বি থেকে এ তেও আসতে হবে। তার মানে ব্যাটারির মাঝখানের যে জিনিসগুলা সেগুলাকেও ক্রস করে আসতে হবে। তার মানে দুইটা কাজ করতেছি আমরা এখানে। তো এটাকে কি লেখা যায় দেখো, একবার আমরা এ থেকে বি তে আসি, আবার বি থেকে এ তেও আসতে হবে। এ থেকে আমরা এভাবে বি তে যাব, সেটা এটা, দেন আবার ব্যাটারির ভিতরে জিনিসগুলো ক্রস করে আবার এদিকে আসতে হবে। তো তাইলে দেখো এইটা, এই যে ডাব্লিউ এ থেকে বি, এটাই তো হচ্ছে আমার পোটেনশিয়াল, তাই না? এটাই তো ভি। তো এটাকে লিখবো আমরা ভি প্লাস ডাব্লিউ বি টু এ। এখন খেয়াল করো, তাইলে অনেকে জিজ্ঞেস করে যে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স আর ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স দুটার মধ্যে কোনটা হাইয়ার। ডেফিনেটলি আমরা দেখতেছি ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স ই, এটা হাইয়ার। কেন? ই ইজ ইকুয়াল টু ভি প্লাস সামথিং, তার মানে ভি এর সাথে আরো কিছু অ্যাড করলে তখন তুমি ই পাবা, তাইলে ইটা বড় না, বিকজ ভি এর সাথে কিছু অ্যাড করে ওটা তুমি পাচ্ছ, ঠিক আছে। আচ্ছা, তো এখন দেখো এই যে ভি, এটা ইজ ইকুয়াল টু আমরা জানি আই আর। এখন এটা ইকুয়াল টু আমরা লিখবো আই, দেন আরেকটা রেজিস্ট্যান্স আমরা এখানে বসাবো, কিন্তু খেয়াল করে এখানে আর কিন্তু এটা। তো এখানে যখন আমরা এদিকে আসি এই আরটা ক্রস করে আসি দেখে এই পার্টের জন্য আই আর, কিন্তু এই পার্টটা ক্রস করে আসার সময় আমরা এইটার ভিতরের যে রেজিস্ট্যান্স সেটা না নিতে হবে, সেটাকে আমরা বলি ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য ব্যাটারি। ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য ব্যাটারি। একটা ব্যাটারির ভিতরে অনেক লিকুইড মানে অ্যাসিড আবার অনেক জিনিসগুলা থাকে, তাই না? যে জিনিসগুলা থাকে সেগুলার মধ্য দিয়ে পাস করে আসতে হয়, তো সেগুলোর একটা রেজিস্ট্যান্স আছে। তো সেই রেজিস্ট্যান্সটাকে আমরা বলি ব্যাটারির ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স, এবং ছোট আর দিয়ে এক্সপ্রেস করি এটাকে, ঠিক আছে। তো এই পার্টের কাজের জন্য আমরা নিব ছোট আর, ঠিক আছে, ইম্পর্টেন্ট। তো তাইলে আমরা এখানে দেখবো কি, এখানে আই যদি ক্যালকুলেট করতে চাই তাইলে আইটা এখান থেকে কমন নিয়ে ফেলবো, তাইলে এটা হবে আর প্লাস আর
তো আই ইজ ইকুয়াল টু যেটা আছে সেটা হচ্ছে ই ডিভাইডেড বাই আর প্লাস আর। তো ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স যদি আমাদের দেয়া থাকে, মাঝে মাঝে আমাদের যে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সই দেয়া থাকবে সেটা না, পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স দেয়া থাকলে আমরা ডাইরেক্ট এটা ইউজ করে ফেলতে পারবো। আর যদি ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স দেয়া থাকে তাহলে আমাদের ওই যে ইকুয়েশন হবে এটা। ঠিক আছে, তো এই দুইটার মাঝখানে ডিফারেন্স আছে। দেখো ভি এর জন্য শুধু আইআর, আর ই এর জন্য আইআর প্লাস আরো একটা রেজিস্ট্যান্স, ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স। ঠিক আছে, তো আমাদের এসএসসি লেভেলের বইতে এটা ডিটেইলস এক্সপ্লেন করা নাই দেখে এসএসসি লেভেলের অনেক স্টুডেন্ট এগুলো প্রপারলি বুঝে না। ঠিক আছে, বাট আশা করি তোমরা এখন থেকে প্রপারলি বুঝবা এবং জানবা। ফার্স্ট অফ অল বই ভালো মতো স্টাডি করতে হবে, লেকচারটা শুনতে হবে, দুইটা কম্বাইন করলে আশা করি ফুল আইডিয়াটা তোমাদের ক্লিয়ার হবে। তো আমি একটু তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো, যেহেতু পড়ালেখা করতেই হচ্ছে, একটু ভালোভাবে করার চেষ্টা করো, একটু সময় দাও, মজা পাবা। ঠিক আছে, যারা বুঝতেছে না, আই ক্যান ক্লিয়ারলি ফিল, তাদের কাছে মনে হচ্ছে, মানে যারা মনোযোগ দিচ্ছে না অ্যাকচুয়ালি, তাদের কাছে মনে হচ্ছে যে এগুলা কি। অথচ দেখো আমি জিনিসগুলো বুঝি দেখে আমার কাছে মজা লাগছে, আমি শিওর তোমাদের মধ্যে কেউ না কেউ থাকবে যে মনোযোগ দিবে, সে বুঝবে এবং তার কাছে মজা লাগবে। তোমরা হয়তো অনেকেই তাদেরকে বলবা এ পাগল আতেল, এরকম অনেক কিছু বলবো। আচ্ছা যাক, তো আসো এবার ফাইনালি আমরা ইলেকট্রিক পাওয়ার এটার মধ্যে আসি। ঠিক আছে, তো আমরা জানি পাওয়ার, ওয়ার্ক পাওয়ার এনার্জি থেকে আমরা জানি পাওয়ার ইজ ইকুয়াল টু ওয়ার্ক ডিভাইডেড বাই টাইম, তাই না? তো তাইলে এখান থেকে কি লেখা যায়, যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করি, ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু পিটি লেখা যায়, তাই না? আবার ডাব্লিউ এর একটা এক্সপ্রেশন আমরা এখান থেকেও পাইতে পারি, যেমন কোথা থেকে, এই যে ভি ইজ ইকুয়াল টু, আমরা একটু আগে দেখলাম ডাব্লিউ ডিভাইডেড বাই কিউ, একটা সার্কিটের জন্য এটা। তো তাইলে এখানে ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু কি লেখা যায়, ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু কিউ ভি লেখা যায়, তাই না? অথবা ভি কিউ, যেটা মন চায় সেটা লেখা যায়। তো এখন আমরা যদি পাওয়ারের জন্য এক্সপ্রেশন ডেভেলপ করতে চাই পি এর জন্য, ও এখানে আগে আমার ইলেকট্রিক্যাল এনার্জির জন্য এটা ডেভেলপ করে দেখানো দরকার তোমাদেরকে। ঠিক আছে, আচ্ছা আগে এটা দেখাই, খেয়াল করো। ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু কিউ ইজ ইকুয়াল টু, আমরা দেখে আসছিলাম আইটি, এটা একদম চ্যাপ্টারের শুরুতে আমরা করছিলাম। আই হচ্ছে কারেন্ট ফ্লো, কতক্ষণের জন্য ফ্লো হচ্ছে সেটা দিয়ে যদি মাল্টিপ্লাই করি তাহলে টোটাল চার্জ কতটুকু ফ্লো হয়েছে সেটা আমরা বুঝতে পারবো। তো তাইলে এটা হয়ে যাবে ভি আই টি। এইটা হচ্ছে ডাব্লিউ এর একটা এক্সপ্রেশন। আমরা ডাব্লিউ এর অনেকগুলো এক্সপ্রেশন এখানে ডেভেলপ করব। ঠিক আছে, দেখো এটা হচ্ছে একটা। এখন মনে করো ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু, আমি ভিটাকে রিপ্লেস করব। আমরা জানি ভি ইজ ইকুয়াল টু কি, আই আর, তাই না? ভি এর বদলে আই আর যদি বসাই তাইলে আই আর, ভি এর বদলে আই আর বসাইছি, এরপরে আইটি আছে, আই টি। তাইলে আলটিমেটলি ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু আসে আই স্কোয়ার আর টি। এটা হচ্ছে আরেকটা এক্সপ্রেশন। আমরা কখন কোনটা ইউজ করব সেটা ডিপেন্ড করে গিভেন ইনফরমেশনের উপরে। ঠিক আছে, আমরা এই ডাব্লিউটা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি। আমরা বাসা বাড়িতে যে বিদ্যুৎ খরচ করি, যে ইলেকট্রিক এনার্জি আমরা ইউজ করি, এটার উপরে বেস করে মান্থলি একটা বিল আসে, তাই না? এই বিলটা কিসের উপরে আসে, তুমি কতটুকু ইলেকট্রিক এনার্জি ইউজ করছো। তো সেই ইলেকট্রিক এনার্জি ইউজ করার ইকুয়েশন হচ্ছে এগুলা। এখান থেকে আমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবো যে একটা ফ্যান যদি চালে, এই ফ্যানের জন্য কতটুকু এনার্জি ইউজ হচ্ছে, আবার ওখানে 1 ইউনিট এনার্জির জন্য কতটুকু বিল। তো তাইলে তুমি যদি 5 ইউনিট ইউজ করো তাহলে কতটুকু বিল আসবে, এরকম আমরা এটা শিখবো ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, এবার খেয়াল করো, আমরা এখানে আই ভি আই আই আর, আর এখানে ভি। আচ্ছা, আই এর আই আই ইকুয়াল টু, এখানে কি লেখা যায় দেখো তো, আর টাকে নিচে নিয়ে আসলে ভি বাই আর হয়ে যায়, তাই না? তো আই এর বদলে আমরা যদি ভি বাই আর বসাই তাহলে বিষয়টা কিরকম হবে, আই এর বদলে ভি বাই আর, আর যেহেতু এখানে স্কয়ার আছে তো তাইলে আমরা একটা হোল স্কয়ার দিতে হবে। W is equal to V square divided by R square into RT। তাহলে W equal to লেখা যায় R দিয়ে R স্কয়ার কে কাটলে একটা R এক্সট্রা থাকে, তো তাহলে V square by R into T। এইটা হচ্ছে আরেকটা এক্সপ্রেশন। তো এই তিনটা এক্সপ্রেশনই মূলত আমরা ইউজ করব। ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে কি কি, যখন ভি আই টি, মানে টি তো আসলে সব ক্ষেত্রে দেওয়া থাকতে হবে, যদি ভি আর আই দেওয়া থাকে তাহলে এটা ইউজ করব, যদি আই আর আর দেওয়া থাকে তাইলে এটা ইউজ করব, আর যদি ভি আর আর দেওয়া থাকে তাইলে আমরা এটা ইউজ করব। ঠিক আছে, তো এটা গিভেন ইনফরমেশন, কোন সেট অফ ইনফরমেশন দেয়া আছে সেটার উপর ডিপেন্ড করবে।
এই ডাব্লিউ গুলা যদি ক্যালকুলেট করে ফেলি না, এরপরে পাওয়ার ক্যালকুলেট করা এটা কোনো বিষয় না। সিম্পলি এই যে ডাব্লিউ এর এই এক্সপ্রেশন থেকে টি গুলাকে বাদ দিয়ে দিবা, টি গুলাকে আমরা বাদ দিয়ে দিব, টিটা লিখবো না। কেন টিটা লিখবো না? কারণ এখানে পাওয়ার হচ্ছে ডাব্লিউ ডিভাইডেড বাই টি। তো মনে করো প্রথমটা ডাব্লিউ এর বদলে তুমি ভিআইটি বসাইলা, ডাব্লিউ এর বদলে আমরা লিখলাম ভিআই টি ডিভাইডেড বাই টি। তো তাহলে টি আর টি ক্যান্সেল হয়ে গিয়ে ভিআই হইলো না? তাইলে এই যে পি ইকুয়াল টু ভিআই, এটা হচ্ছে একটা এক্সপ্রেশন। দেখছো, এই যে এটার থেকে সিম্পলি টিটা বাদ দিয়ে দিলে এটা আসে। ঠিক একইভাবে আমরা পাওয়ারের জন্য এই যে ওয়ার্কের যে বাকি দুইটা এক্সপ্রেশন আছে, সেই দুইটা এক্সপ্রেশন আমরা যদি বসাই, তাহলে পি ইজ ইকুয়াল টু এখান থেকে কি হবে, আই স্কোয়ার আর, ওই টিটা লিখবো না বিকজ টিটা কাটাকাটি চলে যায়। দেন তারপরে আরেকটা এক্সপ্রেশন ওই যে লাস্টেরটা যদি বসাই, তাহলে ভি স্কোয়ার ডিভাইড বাই আর। তো তাইলে পাওয়ারও আসলে এই তিনটার মধ্যে কোনটা দিয়ে ক্যালকুলেট করব সেটা ডিপেন্ড করে আমরা কোন সেট অফ ইনফরমেশন দেয়া আছে এটার উপরে। ওকে, তো আজকে আমরা পাওয়ারের ইকুয়েশন গুলা শিখলাম। ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাসে এই পাওয়ারের ইকুয়েশন, ওয়ার্কের ইকুয়েশন এগুলো ইউজ করে কিভাবে আমরা কতটুকু ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি ইউজ করি সেটা বের করা শিখবো, এবং সেই এনার্জিটাকে কিভাবে ক্যালকুলেট করে আমরা বিল, এই বাসার বিল কত আসবে এটা কিভাবে হিসাব করে সেটা আমরা শিখবো ইনশাআল্লাহ। তো সবাই ভালো থাকো। We have less than 1 minute. Anytime the meeting might end. So before that, if anybody wants to ask any question, you may ask. Before the next class, kindly revise this video and take note. Okay? Sir, Q Hmm. thi. Eh? Q. Q is the amount of charge. কত কুলম? আমরা বলি না 5 কুলম 10 কুলম চার্জ, Q হচ্ছে অ্যামাউন্ট অফ চার্জ। এই যে এই জিনিসটা তোমাদেরকে চ্যাপ্টারের শুরুতে পড়ানো হয়েছে, তোমরা নোট